ఏంటి సంగతులు? ఎలాగైనా ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ తీసుకొస్తానని చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళబోతున్నాము. మనం ఉండే ఈ ఫీనిక్స్లో నుంచి 1.5 గంటలు అనమాట. వెళ్ళి మోస్ట్లీ నేను ఫోన్ చేశాను, ఉన్నాయి రమ్మని అన్నారు. ఈరోజు కనుక లేకపోతే మనం ఏం చేయలేము. బాయ్ రెడీ? చలో. తినొద్దు, అక్కడ వండరు. ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ తీసుకొని ఇంటికి వచ్చి మనం వండుదాం. ఓకే. చలో. ఏం వెళ్తుందో పైన బోయింగ్ C-17 గ్లోబ్ మాస్టర్ కనపడుతుంది. ఈ పోలరైజ్డ్ లెన్స్కి దొరకట్లేదు విండ్ రిఫ్లెక్షన్ మూలన, విండ్షీల్డ్ రిఫ్లెక్షన్. ఎత్తుగో వచ్చేసాం, కరెక్ట్ 1.5 గంట పట్టింది. వచ్చేసాము, రా వెళ్దామా? ఈ ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ గొడవేందిరా, ఎట్లుంటది స్మెల్, ఎట్లుంటది దానికి? అట్టగాదు, మొన్న ఒక వీడియో చూస్తున్నా నేషనల్ జియోగ్రఫిక్లో. ఆస్ట్రిచ్ ఒకటి నేను చూసేటప్పుడు గుడ్డు పెట్టింది. అప్పటి నుంచి నాకు గుడ్డు తినాలని ఉంది. తినగలుగుతామా? తింటామా? కొంచెం స్మెల్ ఉంటుంది, అంటే చికెన్కి ఎక్కువ, డక్కు బాతుకి తక్కువ, మధ్యలో ఒక స్మెల్ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. బాతులైతే స్మెల్ వస్తుంది మరి. ఎద్దుగో ఇది ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళి ఈ ఆస్ట్రిచ్లకి వాటికి మొన్న ఫుడ్ పెట్టాం. ఆ వీడియో చూసారు ఎవరన్నా? నిన్నొచ్చి లోపల అంతా తిరిగాను కానీ ఎగ్గు దొరకలేదు, లేటుగా వచ్చాము. అరే ఈ ఎగ్ కోసం ఇప్పుడు 1.5 hours అవసరం అరా మనకి? రావాలరా, గుడ్డు తినాలంతే. పొద్దున్నే పట్టుకొచ్చేసాం. అమ్మయ్యా, ఈరోజు ఎగ్గులు ఉన్నాయి రో. ఓకే, $40 అంట. కాలిఫోర్నియాలో $80 ఒక్కొక్కటి. $80 ఒక్కొక్కటి. చల్లగా ఉన్నాయిరా శాండీ. ఇది పట్టుకో, చూడు ఎంత కోల్డ్ ఉన్నాయి చూడు, ఐస్ ముక్కలు ఉన్నట్టున్నాయి కదా. ఇదిగో ఇట్లా డెకరేషన్ కోసం వాడతారు ఇవి. ఈ వాడేసిన షెల్స్ ఒక్కొక్కటి $25 అమ్ముతున్నారు. ఇదిగో ఇది జాగ్రత్తగా కట్ చేసి వాడుకుంటున్నారు అనమాట, డెకరేటివ్ పీస్కి. మళ్ళీ ఇది $25, మామూలు ఎగ్ ఏమో $40. ఇగో ఇక్కడ చూడు, ఆర్ట్ చేస్తున్నారు దీంతో. $100 అంట, పెయింట్ చేశారు దీని మీద. $100 ఒకటి అంటే 9,000. మనం కూడా జాగ్రత్తగా పగలకూడదాం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు. ఏమంటావు? దీనికి ఏదో వాల్యూ ఉన్నట్టు $25. So what is this for? This we Dremel in, so it's just easier for you guys to break in there. You just tap this in with like a butter knife or a chopstick. It falls right through, and then you just scramble up the inside, and you're able to drain it out like that. If you wanted to keep that shell, I just like slosh some water around in there and let it sit for 24 hours. But there's kind of endless things you guys could do with this. Okay. So that we can keep the shell. That's why you put this mark here. Yes, sir. Okay, all right. So yeah, we'll get the big one. That is at the other side. We'll come over there. Is this a biggest? Probably. I got this one. This is pretty big. Why are they so cold? You wash them? Yeah, we wash them. Okay. Like that one's really cold. I have this one. Is like this one must have been in the fridge or something. This one's real cold. They're cold. They're cool. Yeah, just give me the biggest one. Okay. I would say this one. Okay. You guys are traveling, right? Yes. Do you want me to box it up? Yes, please. And then are y'all doing the feeding or anything, or are we just buying them? Just buying. I came here yesterday, but they were sold out. Oh, okay, perfect. Yeah. It's good for 2 months. So before you crack it open, you can have it for 2 months okay? And then after you open it, you have about 2 weeks to use everything on the inside. Yes.
We're gonna make omelet. An omelet? Okay, Omelet, yeah. perfect. Perfect. Can we also buy I found one name. To hatch, unfortunately. Can I see your name? Okay, they're not that fun anyway to have, I promise. Okay. And then this you scan with your phone camera, it'll just show you like a video of us cracking it open to give you guys. Okay. How much for the egg? The egg and the box. Is it hard? Hard is going to be 42. You want me to throw this one? Yeah, she told me yesterday it's $40, but right now we are on sale about for $30. We did stop our sale. Oh. Unfortunately. Okay. I'll get it to you. Thank you so much. Thank you for coming back and grabbing one. Yeah. I ate this last time 2016. Oh, okay, so you had it before? Yeah, Okay, good. yeah, I did. Okay. And then if you're interested, we do have the ostrich meat. I'm sure you saw that yesterday, but Yeah, they I saw serve it. that fresh. That's super good as well. Yeah. That for you. Thank you, Kara. Of course, you guys have a wonderful rest Thank you of so much your again. day. Yeah. I don't know, that's 2 different nuts in a box. Oh, yes, it is. ఆస్ట్రిచ్ మీట్ కూడా అమ్ముతున్నారు. ఆస్ట్రిచ్ మీట్ తీసుకుందామా తీసుకుందామా చూద్దాం బా. గోటు మిల్క్ కూడా ఉంది అక్కడ. గోటు మిల్క్ కూడా ఉంది. ఇది ఆస్ట్రిచ్ ర్యాంచ్ ఇది పేరు చూపింది. ఇక్కడ ఇది కూడా ఉంది, గన్ రేంజ్, చిన్న గన్ రేంజ్ లోపల ఆస్ట్రిచ్ ఫామ్ లోపల పిల్లలు బెలూన్స్ అయి షూట్ చేయడానికి అన్నమాట. ఇక్కడ ఆస్ట్రిచ్ మీట్ అమ్ముతున్నారు, ఆస్ట్రిచ్ బర్గర్, ఆస్ట్రిచ్ బార్బిక్యూ $15 బర్గర్ అంటే 1300. ఇదిగో నిన్న లోపలికి వెళ్ళాం కదా, ఇదిగో ఇదే. వీళ్ళందరూ అబ్బాయిలు అనమాట. అబ్బాయిలు బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్లో ఉంటారు, అమ్మాయిలేమో గ్రే కలర్, కొంచెం వైట్ అండ్ బూడిద కలర్లో ఉంటారు అనమాట. నిన్న ఒక్కొక్క ఎగ్గు $40, కానీ సేల్లో $30 అని చెప్పారు. $30 అంటే 2700. ఈరోజు సేల్ అయిపోయిందని చెప్పారు. నీకు ఇచ్చినట్టు నేను అడిగా, ఆ అమ్మాయిని అడిగా, నిన్న వచ్చినప్పుడు $30 సేల్లో ఉందన్నారు కదా అంటే, సరే నిన్న వచ్చావు కదా నీకోసం ఇస్తున్నా అని చెప్పి $30 వచ్చింది ఎగ్ మనకి. వెళ్ళి రెడీనా, ఎగ్ లగా దేంగే ఆస్ట్రిచ్. లాస్ ఏంజలీస్ చుట్టుపక్కల నాకు తెలిసి 2 ఆస్ట్రిచ్ ఫామ్లు ఉన్నాయి. అక్కడ ఒక్కొక్క గుడ్డు $80, $75 ఒక దగ్గర, ఇంకో దగ్గర $80. అంటే డబల్ రేట్. ఇక్కడ డబల్ ఏంది, ట్రిపుల్ ఉంది ఆల్మోస్ట్. కానీ ఏంటంటే ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్గులు $30 అమ్మినా కానీ సస్టైనబుల్ బిజినెస్ కాదు. ఒక్కొక్కటి 25 కోడి గుడ్లతోటి సమానం. 1.5 కిలో ఉందో మరి ఎంత ఉందో ఎగ్జాక్ట్గా. ఇది 2 కిలోల దాకా ఇంకా ఎక్కువ కూడా పెరుగుతాయి. ఇంటికి వెళ్ళి కొలుద్దాం. స్కేల్ ఉందా ఇంట్లో, వెయిట్ స్కేల్ ఉందా? సస్టైనబుల్ బిజినెస్ కాదు. సస్టైనబుల్ బిజినెస్ అంటే ఆ పెట్టిన గుడ్లు కమర్షియల్గా అమ్మి దాని నుంచి బిజినెస్ చేసి డబ్బులు సంపాదించుకోవటం వర్కౌట్ కాదనమాట. మన కోసం మంచి ప్యాకేజ్ కూడా చేసి ఇచ్చింది. ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అంటే ట్రావెల్ చేస్తామని చెప్పాము. దా బండిలో పెట్టి. ఆమె ఎవరో చాలా మంచిగా ఉందిరా బాయ్, మంచిది. కార్నర్కి పెట్టి. అరే గుడ్డు పగలదు కదా ఇంటికి వెళ్ళేలోపు, ఏం పగిలితే మళ్ళీ వద్దాం. కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్దాం రా, పగలదులే. ఎందుకంటే ఆస్ట్రిచ్, మేల్ ఆస్ట్రిచ్ 150 కిలోల దాకా పెరిగిద్ది, ఫీమేల్ ఏమో, అమ్మాయి ఏమో 100 కిలోల దాకా పెరిగిద్ది. ఆ రెండింటి వెయిట్ని కూడా మోయగలగలరా. 150 కిలోలు వెయిట్ మోసిద్ది. అంటే మనం ఎక్కి నిలబడినా కానీ తొందరగా పగలదు. నేను ఎక్కితే పగిలిపోయింది రో. చలో అరే నేను కల్పిస్తా కదా నాకు చెప్తే.
నా ఆ పని ఒకళ్ళు చేయడం నాకు నచ్చదు. ఇప్పుడు నువ్వు అలవాటు చేసావు అనుకో, నాకు నేను ఒక్కడనే తిరుగుతూ ఉంటా, అప్పుడు మళ్ళీ పక్కన ఇవ్వడం ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది. అంతే అంట. అంతే. ఇప్పుడే వచ్చాం ఇంటికి. అరే బాగానే ఉందా, ఇరిందంటావా మనం లాగుడికి? బాగుంది. అరే మనం ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చాం కదా, దీపాన్ని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళి చేతిలో పెట్టి ఇది ఏంటో చూడని అడుగుదాం, ఎలా ఉంటుంది రియాక్షన్. చేతిలో పెట్టి చూడమంటే కనపడతా ఉంటుంది కదరా. ఇది బాక్స్ ఉంది కదా. బాక్స్ కాదు, ఒక పని చేయి, కళ్ళు మూసుకొని పట్టుకోమను. కళ్ళు మూసుకొని ఇట్లా పట్టము, చేతులు భయపడి కింద ఎత్తేసింది అనుకో. లేదు ఎక్కడ ఏం పెట్టినా కానీ కింద పారేయద్దు అని చెప్పు. ఓకే, అరే అంత దూరం పోయి తెచ్చుకున్నారా వాళ్ళు? మళ్ళీ వెళ్దాం అవసరం అయితే. దీపా సార్ కిందకి రా. కళ్ళు మూసుకుంటాం. కళ్ళు మూసుకొని రావాలి, నీకు సర్ప్రైజ్ ఉంది. అంటే మంచిగా దగ్గర పట్టుకో. ఏమిది? ఓ ఏ ఇంత బరువు ఉంది? సోనా కళ్ళు తెరు. ఓ వాట్ ఇస్ దిస్? ఎట్లుంది? ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్. ఫ్రిడ్జ్ లోకి వెళ్ళి తీసినట్లేదు. ఇంత క్లీన్. అది ఏంది మన ఇంత దూరం వచ్చినప్పుడు ఇంత చల్ల ఉంది? మళ్ళీ ఉంటుంది, అది మంచి ప్యాక్ చేసి ఇచ్చింది కదా అమ్మాయి. కాదు, బేసిక్ గా ఇంత చల్ల ఉండదు కదా, మనం ఫ్రిడ్జ్ లోకి వెళ్ళి తీసినప్పుడు ఇంత ఉండదు. వాళ్ళు కోల్డ్ వాటర్ లో క్లీన్ చేశారు. ముట్టంగా మీ చేతిలో పెట్టంగానే నేను ఏదో స్టోన్ అనుకున్నా. మేము చల్లగా కదా. పడిపోతుందిరా. పగులుతుందా? ఓ ఎంట్రుగా. ఓ ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ ఎప్పుడైనా చూసావా? 1.5 వెయిట్ స్కేల్ ఉందా మన ఇంట్లో? నార్మల్ గా మన వెయిట్ స్కేల్ ఉంది. అది కాదు, దాని మీద ఇంత చిన్నది. ఫుడ్ స్కేల్ లేదు. ఇదేం ఇప్పుడు? దీన్ని ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ చేద్దామా, బుర్జీ చేద్దామా, ఉడకబెట్టేసి గుడ్లు అప్పని తినేద్దామా? మీకు యాక్చువల్లీ ఈ షెల్ ఉంచుకోవాలంటే మనం ఇది కట్ చేసి తీసి ఆమ్లెట్ వేసుకోవాలి. సరే ఆలోచిద్దాంలే. ఇది వాళ్ళే పెట్టారా ఇట్లా? వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టారంటే కొంతమంది ఈ షెల్లు ఉంచుకుంటారంట, అందుకని పైన వాళ్ళు షేప్ చేశారనమాట. అక్కడ కొట్టాలి. ఓకే. షెల్ ఉంచుకొని ఏం చేస్తాం మనం? వాళ్ళు డెకరేట్ చేసుకున్నారు కదా. చిన్నపిల్లలేమో డిజైన్ వేసుకుంటారంట పైన, కొంతమంది ఏమో అట్లా ఏదన్నా పెట్టి ఫ్రూట్స్ పెట్టుకున్నారు అక్కడ, అంటే ఫ్రూట్ స్టాండ్ కు. మళ్ళీ చల్లగా ఉంది ఇంకా. నాకు ఫ్రిడ్జ్ లో అప్పుడే స్మెల్ వచ్చింది. స్మెల్ ఉందా? స్మెల్ ఏం లేదు. స్మెల్ ఏం లేదు. వెరీ యూనిక్. నేను ఎప్పుడు ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ ఇట్లా టీవీలో అంతా చూసా, బ్లాక్ కలర్ ఉంటుందేమో అని ఊహించుకుంటున్నాను. బ్లాక్ కలరా? కలర్ వేసుకుంటే బ్లాక్. ఇది మామూలు ఈము తెలుసా బర్డ్, అదేమో గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటది, బ్లాక్ కలర్ లో ఉండదు ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్. బ్లాక్ వైట్, హాఫ్ వైట్ క్రీమ్. యాక్చువల్ వైట్ కూడా కాదు ఇది, క్రీమ్. నేను ఆస్ట్రిచ్ బేబీ ఆస్ట్రిచ్ ఉంటుందా అని అడిగా. ఎందుకు అని అడిగింది. వండుకొని తినేస్తామన్నా. వాళ్ళ అమ్మని అన్నారు ఓన్లీ హ్యాచ్లింగ్స్ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంచుకుంటారంట బేబీస్ పెద్దగా అయిన తర్వాత. కానీ వాళ్ళు ఆస్ట్రిచ్ అమ్ముతున్నారు అక్కడ, మీట్. ఆస్ట్రిచ్ బర్గర్ ఉంది, ఆస్ట్రిచ్ శాండ్విచ్లు ఉన్నాయి. అమ్మని అన్నారా? పెద్దది కూడా అమ్మరంట. కాదు, అయినా మీట్ అనేది వచ్చి ట్రై చేయొచ్చు కదా. మీట్ ట్రై చేయొచ్చు. మొదలు పెడదామా? నేనేంది బాయిల్ చేద్దామా, ఉడకబెడదామా? నువ్వు చెప్ప ఎట్లా చేద్దాము? బాయిలా, ఆమ్లెటా? ఆమ్లెట్కి మళ్ళీ వేస్తే తిరిగిద్దా? ట్రై చేద్దాం. పెద్ద తిరగకపోతే ఇట్లా చేసేద్దాం. 2-3 స్పూన్లు పెట్టి ఇట్లా వేయాలి. బుర్జీకి మళ్ళీ చేసేద్దాం. సరే మొదలు పెడదాం పట్టు. అరే ఫస్ట్ దీనికి బొక్క పెడదాం పైన. ఈ చిన్న హోల్ కాదు, పెద్ద హోల్ పెడదాం. అరే నాకు ఒక డౌట్ రా, నువ్వు ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ చూసి నీకేదో ఐడియాలు వచ్చినాయి, నీ అదే డైనోసార్ ఎగ్ చూసి ఉంటే ఏమైందిరా నీకు? డైనోసార్లు గుడ్లు పెట్టవు కానీ ఇప్పుడు పెడితే తినేసేవాళ్ళం కదా అవి కూడా. సరే ఒక పెద్ద కత్తి తీసుకో. ఓకే, ఫస్ట్ పొయ్యి ఆన్ చేసి పెడదాం. ఆమ్లెట్ టైప్లో వేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఎగ్గుకి పైన ఏం చేద్దామంటారా? ఇదిగో ఇలా ఉంది కదా, దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఇదిగో ఇట్లా
పగలకూడదు అది. నో, దీంట్లో కొట్టాలి. దాంట్లో కొట్టాలంటే అది నీవు సేవ్ చేసుకోవడానికి. ఓ అయితే ఎట్లన్నా కొట్టుకోవచ్చు, అప్పుడు ఆడనే కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు పైన ఇట్లా పెడితే నాకు బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది, కొంచెం షెల్ అన్న మిగులుతుంది కదా. ఓకే. అసలు దీప అయితే ఎంత క్యూరియాసిటీగా చూస్తుందో. ఇట్లా పెడుతున్నా. ఫస్ట్ టైం కదా. అరే గట్టిగా ఉందిరా. ఓ పలిందా? క్రాక్ వచ్చింది. ఓ పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మనం ఎక్కువ కొట్టామన్నమాట, ఇంకొంచెం మెల్లిగా కొట్టాలి. ఓ ఓకే. మెంబ్రెయిన్ అట్లా ఉంది, లేయర్ థిక్ ఉంది ఇది. ఓకే, అందులో ఆయిల్ వేసావా అండి దీపా? దాంట్లో ఆయిల్ నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని అక్కడికే తీసుకొచ్చి ఇది లేపాలి. ఇది కూడా దీంతో కట్ చేద్దాం. ఆ స్పూన్తో కూడా కట్ చేయొచ్చు. అదొక పేపర్ లాగా ఉంది కదా, ఆల్మోస్ట్ థిక్ ఉంది. పేపర్ లాగా ఉందా? లోపల ఇంకోటి ఉంది, 2 లేయర్స్ ఉన్నాయి. అవునా? ఇదిగో ఇంకో లేయర్ ఉంది, ఇదిగో. ఓ అవును, 2 లేయర్స్ ఉన్నాయి. ఓ ఇదిగో సేమ్ ఎగ్గుకి మళ్ళీ సేమ్ ఎగ్ లాగా ఉంది. ఇంట్లో చికెన్ ఎగ్ ఉందా? ఒకసారి చికెన్ ఎగ్ తీసుకో. చికెన్ ఎగ్, చికెన్ ఎగ్కి దీనికి ఎంత తేడా ఉంటుంది చూడు. ఇది వెయిట్లో కానీ లేకపోతే వెయిట్లో కానీ సైజులో కానీ ఆల్మోస్ట్ 25 రెట్లు పెద్దది సైజుని బట్టి. అది గ్రాండ్ బేబీస్ లాగా ఉంది. అది ఇందులో వేసేయచ్చు, 24 ఎగ్గులు పడతాయి అందులో. వేద్దామా దీంట్లో? ఓకే ఓకే రెడీ. ఇట్లా దగ్గరికి రా. ఎల్లో చూపి, ఇది ఎల్లో చూడు ఎంత ఉందో. రెడీ. బయటకు ఏంటి 10 మంది తినొచ్చు ఈ ఆమ్లెట్ ని? ఏంది ఆల్రెడీ అంత పడిందా? ఎంత ఉంది ఇందులో? అయిపోయిందా ఉందా ఇంకా లోపల? ఇంకా ఉంది. అయిపోయింది షెల్లు. ఈ షెల్ అక్కడ కాసేపు పెట్టి తర్వాత క్లీన్ చేసి ఎండలో పెడతాను. ఎంత వెయిట్ ఉందో ఇది తెలుసా? ఇది ఇదేంటి తిరిగేది తిరగదు ఇది. ఏం చేద్దామంటే అన్ని మసాలాలు వేసి బుర్జీకి మళ్ళీ చేసేద్దాం. లిడ్ పెట్టాలా? లిడ్ పెడదాం. ఫాస్ట్ అయిపోతుంది. కాసేపటికి ఇది వైట్ అవుతుంది కదా, వైట్ అవ్వగానే దాంట్లో సామాన్లన్నీ వేసేద్దాం, స్పైసెస్ అన్నీ వేసి మిక్స్ కొడదాం. మీడియం మీద మీడియం కన్నా కొంచెం తక్కువ, ఒక 20 నిమిషాలు వదిలేయాలి అట్టదాన్ని. 10 నిమిషాలు అయింది. ఏంటి పరిస్థితి? సైడ్లో అంతా లైట్గా వైట్ కలర్ అవుతుంది కదా, స్మెల్ స్టార్ట్ అయింది మెల్లగా. ఓకే, స్ట్రాంగ్గానే ఉంది. ఇది తిరిగిద్దారా ఇది సండి? తిరగదు కదా. పని చేద్దాం, మసాలాలన్నీ వేసి పైన ఇట్లా అందాం, దాన్ని మిక్స్ కొడదామా? అంటే 4 పీసెస్ చేయవచ్చు. అట్లా కూడా చేద్దాం అయితే. అట్లా కూడా చేయొచ్చు. జింజర్ గార్లిక్ ఎట్లాగో మిక్స్ కొట్టేద్దాంలే. కానీ 1.5 kg ఉంది అది. గరం మసాలా 1 స్పూన్ అంత వేసి. ఎక్కువనే పడుతుంది మసాలా దీనికి. ఓకే, ధనియా పౌడర్, సాల్ట్. ప్యాన్ పెద్దగా ఉంది కదా, తెలవట్లేదు స్కేల్ వీడియోలో. ఎంత? 2 స్పూనా? ఇంకో 1/2 స్పూన్ చూసుకొని వేసుకోండి.
ఓకే ఇప్పుడు దాన్ని కారం కారం వేసి కారం వేసి కారం తగిలి బాగా ఓకే ట్రై చేయ ఫస్ట్ ఇప్పుడని ట్రై చేయి కొంచెం జాగ్రత్తగా తిరిగిద్ది అనుకుంటా కదా ట్రై తిరిగిద్ది కానీ ఇంకా ఉడకాలి ఇంకా ఇది ఇంకా సాలిడ్ అవ్వాలి ఇంకా సాలిడ్ అవ్వాలి అట్లా చేసుకుంటా ఇంకా సాలిడ్ అవ్వాలి రా తిరగదు లేకపోతే కాసేపు మూత పెట్టేయచ్చు బ్రౌనిష్ అయిపోతే కానీ స్పైసెస్ కిందకి వెళ్ళవు కదా స్పైసెస్ కిందకి వెళ్ళవు అంటే ఫ్లేవర్ అయితే తగ్గుతుంది ఆమ్లెట్ అన్నప్పుడు అవును. మరి ఇట్లా వేస్తే కలిపేసేయాలి. సరే బ్రేక్ చేసి అదే చూడు ఎట్లుంది ఏం సాలిడ్గా ఉంది దీని స్మెల్ తింటే టేస్ట్ చెప్పకుండా ఎవరికైనా పెడితే టేస్ట్ తెలవదు. నేను 10 years అవుతుందా అప్పుడు తిన్నా ఫస్ట్ టైం. ఒక్క ఎగ్ కొంచెం అవ్వాలి. ఇప్పుడు కాసేపు ఇంతే వదిలే లావు పీసులతో తిన్నా. ఓకే పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక చికెన్కి ఎగ్ లోపల తయారవ్వాలి అంటే 24 గంటల్లో ఎగ్ అనేది చికెన్ లోపల తయారైద్ది. అందుకనే కోళ్ళు రోజు గుడ్లు పెడతా ఉంటాయి. కానీ ఆస్ట్రిచ్కి అలా కాదు. ఒక్క ఆస్ట్రిచ్కి లోపల ఈ ఎగ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే 1.5 నెలల పైన పట్టిద్ది. మెల్లగా పెరుగుతా ఇంత సైజ్ అయిద్ది అనమాట. 1 సంవత్సరానికి 40 నుంచి 60 గుడ్లు పెట్టిద్ది ఒక్కొక్క ఆస్ట్రిచ్. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని గుడ్లల్లో కల్లా పెద్దది ఇదే, బాగా మందంగా ఉండేది ఇదే, బరువైనది ఇదే. తీసిన తర్వాత కూడా ఎంటీ షెల్ కూడా ఒక 1/4 కిలో ఉంటుంది. 1/4 కిలో ఉంది తిక్కుగా మందంగా. డైనాసార్ల నుంచి వచ్చిన డైరెక్ట్ యానిమల్స్ అంటారు ఆస్ట్రిచ్లని. ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే డైనాసార్ ఎగ్గే అనుకోవచ్చు. కరేపాకు మర్చిపోయాం, కొంచెం కరేపాకు ఇవ్వ. స్మెల్ స్పైసెస్ ఎంత ఎక్కువ వేస్తే అది ఉంటుంది కదా, మీట్కి వచ్చే స్మెల్ ఉంటుంది చూడు. లాస్ట్లో కొరియాండర్ వేస్తాము. అదనమాట. ఇంకో 10 నిమిషాలు ఉడికిద్దాం మెల్లిగా. మళ్ళీ ఒకసారి తిప్పుదాం. చూడు ఎలా అయింది చూడు, ఇట్లా పఫీగా అయింది, ఎగ్ పఫ్ అయినట్టు. చూడు ఎలా ఉందా. దీనికి కొంచెం వైట్ డిఫరెంట్గా ఉంది కదా. చూడు ఎట్లా ఉంది ఒక్కొక్క ముద్ద ట్రాన్స్పరెంట్ లాగా. చూడు లోపల ఎయిర్ వచ్చి ఎట్లా ఎట్లా ఉడికిందా. మాడిపోతుంది కింద. ఏం తెలవట్లేదు అంటే చికెన్ స్మెల్ మళ్ళీ ఉంది. స్మెల్ డక్కు బాతుగాడు గుడ్డు ఒక టైప్ ఆఫ్ బాతు ఎగ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ స్మెల్ ఉంటుంది కదా. అవును, వేస్తుంటే అక్షరంబోలా అవుతుంది. లేదు చాలా ఎక్కువ వస్తుంది దాని స్మెల్. జెల్లీకి మళ్ళీ ఉంది చూడు ఇట్లా. ఫిష్కి మళ్ళీ ఉంది చూస్తానికి. అవును, సేమ్ ఫిష్కి మళ్ళీ కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు. వైట్ కాస్త ఉడకబెడదాం. ఇప్పుడు మూత తీసేయాలి. ఏమైనా స్మెల్ ఉందనుకో పోతుంది. ఇంకా అయిపోయినట్టే. ఇంకా దానికన్నా ఎక్కువ కాలిస్తే పాడవుతుంది. మరి ఆంటీ పెట్టుకుందామా? పెట్టుకోవడమే. అంత గట్టిగా ఉందా అది? గట్టిగా ఉంది రాజు. ఇది ఇరగొట్టు. సీరియస్లీ? అవునా? అంత గట్టిగా మీరు గట్టిగానే ఉంది.
దీనికి టేస్ట్ ఉంటుంది అంటవా? షెల్కి ఏం టేస్ట్ ఉంటుంది? కాల్షియం రా, మంచిది ఇది. ఊడింది పెంక నా పన్న. ఓకే, రెడీ. ట్రై. ఆస్ట్రిచ్ స్మెల్ బాగుంది. ఉంది టేస్ట్ ఎగ్లా, మన కోడి ఎగ్లా ఉంది. సేమ్ ఎగ్గే, నో డిఫరెన్సా? అసలు ఏం తేడాలేదు. సేమ్ కోడిగుడ్డు ఎట్లా ఉంటుందా డిట్టో అంతే ఉంది. దీపానాడు ఓ తెలుస్తుంది అసలు సేమ్ అంతే ఉంది. ఇంకా దీంట్లో కొంచెం కూడా స్మెల్ లేదు. కోడిగుడ్డే స్మెల్ ఉంది, స్మెల్ ఉంది. ఇది అసలు లేదు. ఇప్పుడు ఉంది ఇది. $40 కొంచెం రేట్ ఎక్కువ. లాస్ ఏంజలీస్ మీద చాలా బెటరు. 40 కూడా కాదు, ఆఫర్లో 30కే వచ్చింది మనకి, $30. లాస్ ఏంజలీస్లో $80. $30 ప్లస్ గంట వెళ్ళాలి డ్రైవ్. గంట ఏందిరా, గంటన్నర వన్ వే, వెళ్ళి రావడానికి 3 గంటలు. ఒక ట్యాంక్ అవుట్ పెట్రోల్ దీన్ని తీసుకెళ్ళడానికి. ఆ లెక్క కూడా వేసుకుంటే ట్యాంక్ గ్యాస్ అవుట్ $50. ఓ ఇక్కడ రేట్ తక్కువ కదా, $40 ట్యాంకు, గుడ్డు 30, $80. ఇక్కడ అంతే పడింది. మ్యాచ్ మ్యాచ్ అయిపోయింది. మ్యాచ్ అయింది. అదనమాట. మీరెవరైనా ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ ట్రై చేశారా? ఈము అనేది పెద్ద స్కామ్ ఇండియాలో. తమిళనాడులో మొదలైంది. చాలామంది హై ప్రోటీన్ ఆ మీటు 5 స్టార్ హోటల్స్లో అమ్ముతాము, చాలా డబ్బులు వస్తాయంటే చాలామంది మోసపోయారు పాపం. పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్ అండి. సూపర్ ఉంది అసలు ఇది. ఫుల్ పండగనే, పెద్ద పండగనే, నీకు చాలా ఎక్కువ ఉంది అక్కడ. నువ్వు కూడా పెట్టుకో. నువ్వు చెప్పి ఎలా ఉందా? ఇంకా ఎగ్గే కొంచెం స్మెల్ ఉంటుంది, అది కూడా లేదు. ఏం డిఫరెన్స్ లేదు, కాకపోతే ఈ వైట్ పార్ట్ కొంచెం జెల్లిష్ లాగా ఉంది. నువ్వు మొత్తం రెండు కలుపుకొని తినా. జెల్లిష్కి మళ్ళీ ఎందుకు ఉంది అంటే నీ కళ్ళకి అది కనపడుతుంది కాబట్టి, ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ కాబట్టి అది ఏదో అనుకుంటున్నావు నువ్వు. లేదు, లేకపోతే నీకు అసలు తెలియదు. మనం ఆమ్లెట్ వేసుకున్నప్పుడు వైట్ పార్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. కొంచెం థిక్ ఉంది. ఇది కొంచెం జెల్లిష్ లాగా ఉంది. టేస్ట్ స్మెల్ అస్సలు జీరో స్మెల్ అసలు ఏం లేదు. తినేయచ్చు ఈజీగా. నాకు నో స్పాన్ చేయట్లేదా, నిజంగా స్మెల్ లేదా? స్మెల్ లేదు. అదనమాట. కానీ మరి మళ్ళీ కలుద్దాం. ఆస్ట్రిచ్